Hello children, welcome back. Now we are in the section 3. So we have already discussed about many things in the section 1 and 2, isn't it? Yes. Do you remember them? Yes, super. So now we are going to be discussing about the remaining part of the lesson in the section 3. So let's get started children. Many of these tiny hatchlings, which weigh less than 20 grams each, will not even reach the sea. They will fall prey to crabs or birds even before they reach the water. I told you that the eggs will hatch, the hatchlings will come out, and then the hatchlings will go to the sea immediately, isn't it? Yes. But when they are going to the sea, they will be hunted by birds or crabs because they are less than 20 grams. That means the hatchlings are too small, isn't it? Because of that reason, it will be easy for the other animals to hunt them. Most of those that do make it into the water will also be eaten by many predators in the sea within the first few days of their lives. Even though the hatchlings got into the water, they will be hunted by fish or some other creatures in the water, isn't it? அது வந்து கடலுக்கு போனால் கூட அங்கே இருக்கிற மீன்கள் இல்லைனா சில உயிரினங்கள் அதை வேட்டையாடிடும். Okay. In fact, scientists estimate that only one in every 1,000 hatchlings become an adult. It is perhaps to ensure that enough hatchlings survive to keep the species going that sea turtles lay so many eggs. Scientists என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அந்த 100 எக்கில் ஒன்லி ஒரே ஒரு ஹேண்ட்லிங்ஸ் மட்டும்தான் உயிரோடு இருக்குது, மற்ற எல்லா ஹேண்ட்லிங்ஸும் இறந்துடும்ன்றாங்க. ஓகே, அதனால தான் இந்த சீ டர்ட்டில்ஸ் நிறைய எக்ஸை விடுது. ஓகே, அப்படின்னு யார் சொல்கிறது? சயின்டிஸ்ட் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க. ஓகே, அப்போது 100 ஹேண்ட்லிங்ஸில் ஒன்லி ஒன் சர்வைவ்ட். எத்தனை பிழைக்குது? ஒன்லி ஒன் தான் பிழைச்சி நிற்குது, மற்ற எல்லா ஹேண்ட்லிங்ஸும் இறந்துடும். After many years of swimming in the open ocean, the female hatchlings that have become adult return to the same beach where they were born. After many years, பல வருஷங்களுக்கு அப்புறம் அந்த சீ டர்ட்டில்ஸ், அந்த பொழைச்ச அந்த சீ டர்ட்டில்ஸ் திரும்பவும் கரைக்கு வருது. எதுக்கு? டு லே தேர் எக்ஸ், isn't it? திரும்பவும் அந்த ஹேண்ட்லிங்ஸ், அந்த சின்ன ஹேண்ட்லிங்ஸ் கடலுக்குள்ளே போச்சுல்ல, அது வளர்ந்து பெருசாகிட்டு திரும்பவும் அது எங்கே வருது? they are coming back to the sea to lay their eggs. ஓகே, எங்கே அது பிறந்துச்சோ அங்கேயே திரும்ப வருது. They come there to lay their own eggs. Why they are coming to ashore to lay their own eggs? How they manage to find the place after so many years in the sea is one of the many mysteries of these fascinating reptiles. Okay, இது நம்மளுக்கே ஆச்சரியமாக இருக்குது. அதனுடைய என்டையர் லைஃப் எங்கே அது ஸ்பெண்ட் பண்ணுது? தண்ணிக்குள்ளே தான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுது. ஆனால் இருந்தாலும் தே ஆர் கம்மிங் டு லேண்ட் டு லே தேர் எக்ஸ், isn't it? இது வந்து ஒரு மர்மமான ஒரு ஆச்சரியமாகவே இருக்குது. ஏன்னா அதனுடைய என்டையர் லைஃப், அதோட முழு வாழ்க்கையும் எங்கே தான் வாழுது? தண்ணிக்குள்ளே தான் வாழுது. இருந்தாலும் அதனுடைய முட்டை இடணுன்றதுக்காக அது எங்கே வருது? கரைக்கு வருது. Sea turtles are among the many wonderful creatures where we share in this planet with. The sea turtles ஒரு அமேசிங், ஒரு வண்டர்ஃபுல் க்ரீச்சர், ஒரு வண்டர்ஃபுல் உயிரினம். அது எங்கே? இந்த உலகத்தில் ஒரு அழகான ஒரு உயிரினம். They have survived natural dangers for millions of years. How long they have survived? They have survived for many years. For millions of years. எத்தனை வருஷமாவது இந்த உலகத்தில் இருக்குது? Millions of years. பல வருடங்களாக இந்த உலகத்தில் இருக்குது. But sadly, human activities during the last few decades have put them in grave danger. ஆனால் மனுஷனுடைய சில நடவடிக்கையினால் இந்த க்ரீச்சர், இந்த சீ டர்ட்டில்ஸ் ஆர் கெட்டிங் ரெடியூஸ்ட் ஆர் இன் அ கிரேட் டேஞ்சர். அதெல்லாம் ரொம்ப ஒரு அபாயமான நிலையில் இருக்குது. There are so many factors that threaten their survival. பல காரணங்கள் அதனுடைய இனத்தையே அழிக்கிறதுக்கு முக்கிய காரணங்களாக இருக்குது. People hunt them for their meat or collect their eggs. மக்கள் அதனுடைய முட்டையை சாப்பிட்றதுக்காகவும் அதனுடைய இறைச்சியை சாப்பிட்றதுக்காகவும் அதை கொல்றாங்க.
Sometimes they are accidentally trapped in the nest of motor boats. Sometimes in the motor boats, the fisherman will spread the nest, isn't it? So at the time, that nest, the broken nest, will trap the sea turtles. So this is one of the reasons for the sea turtles to get reduced. இப்போது அந்த மீன் பிடிக்கிற அந்த மீனவர்கள்லாம் அதோடைய வலையை தண்ணியில் போடும்போது அந்த அருந்த வலைகள்லாம் கடலுக்குள்ளே தான் இருக்கும். ஸோ அந்தமாரி அருந்த வலைகளில் இந்த சீ டர்ட்டில்ஸ்லாம் மாட்டி இறந்து போயிடுது. Problems like pollution, dumping of plastic into the ocean, and construction activities on nesting beaches also haunt their survival. Okay, ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம், கடலில் தேவையில்லாத குப்பையெல்லாம் கொட்டுறோம். டம்பிங்னா கொட்டுறதுன்னு அர்த்தம். ஓகே, தேவையில்லாத குப்பைகள், பிளாஸ்டிக்ஸு, நிறையா தேவையில்லாதெல்லாம் நம்ம அந்த கடலில் போடுறோம். அண்ட் ஆல்சோ we are constructing lot of buildings on the seashore, isn't it? நம்ம கடல் ஓரங்களில் பில்டிங்ஸ் கட்டுறது, அப்புறம் தேவையில்லாத நம்மளுடைய தேவையில்லாத கன்ஸ்ட்ரக்ஷன், வீடு, பங்களா இதுமாதிரி கட்டுறதுனால ஸோ தே காண்ட் கம் அவுட் டு லே தர் எக்ஸ். ஸோ ஃபஸ்ட்டு பிளாஸ்டிக்கு, இந்த பிளாஸ்டிக்கு இதில் டம்பிங் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறமா நம்ம பீச்சஸில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கை பண்ணுறது, இதெல்லாம் ஒரு ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் ஃபார் த சீ டர்ட்டில் ஃபார் கெட்டிங் ரெடியூஸ்ட். Only by systematically tackling these problems and removing these threats can we ensure that sea turtles will continue to exist in the year to come. Okay, நம்ம அதனுடைய இனத்தை பாதுகாக்கணும்னா நம்ம செய்யக்கூடிய இந்த தவறான செயல்களை நம்ம தடுத்து நிறுத்தணும். தேவையில்லாத குப்பைகளை கொட்டக்கூடாது, நெஸ்ட்டு தேவையில்லாத நெஸ்ட்டுக்களை நம்ம கடலை போடக்கூடாது, பீச்சஸில் வீடு கட்டக்கூடாது. ஸோ அந்தமாரி டைமில், ஏன்னா பீச்சஸ் தான் சீ டர்ட்டில்ஸ்க்கு முட்டையிடுறதுக்கு உகந்த இடம். ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம வீடுலாம் கட்டக்கூடாது. ஸோ எக்ஸிஸ்ட். ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ தெர் ஆர் ஒன்லி 5 types of sea turtles in Indian Ocean, isn't it? Okay, but only one is survived, but remaining four are vanished, காணாமல் போயிடுச்சு. இன்னும் ஒன்று தான் இந்த இந்தியன் ஓஷனில் இருக்குது, அது ஆலிவ்ரிட்லே. இப்போ நம்ம இதேமாரி பண்ணிட்டு இருந்தோன்னா, தேவையில்லாத குப்பைகளை கொட்டுறது, அதோட இனத்தை அழிக்கிறது, இதேமாரி இருந்துச்சுன்னா அந்த இருக்கிற அந்த ஒரு க்ரீச்சர் கூட காணாமல் போயிடும், அந்த ஹாலிவுட்லேயே கூட காணாமல் போயிடும் அப்படின்னு சயின்டிஸ்ட் எல்லாருமே சொல்கிறாங்க. ஓகே, ஸோ this is what the lesson. So the lesson is over. So I will give you the book bag exercises in the next video. Thank you, children.